जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर ठाकुरमुंडा थाना अंतर्गत बड़बिल गाँ पाख अटो ओलटी जन गुरुतर और 5 जन आहत होता जमापड़ी। सोमवार केन्दुजाणी साप्ताहिक हाट चलता बेले दिन 12:30 पाखापाखि पड़िया बेड़ा बेलपसी गाँव लोक मैंने केन्दुजाणी हाट जा समय जड़बिल गाँ निकट में रास्ता कड़े दुईटी बलद सहित धक्का होता। हठात रास्ता को चली आसवा जो बलदर सामान्य बाजिबा सहित भारसाम्य हराई रास्ता कड़ को ओलटी पड़ता। पड़ियाबाड़ा गाँ नियम नायक 70 वर्ष डाण हाथ कांध भांगा सहित बामगड़ जंघ क्षत होती। प्राथमिक चिकित्सा पर आनंदपुर डाक्तरखाना स्थानांतरित कराई। सेहीपरि गाँव रतनी नायक 35 वर्ष और सुलोचना नायक 35 वर्ष आहत होता बेले बेलपसी गाँव गीतांजलि महांत 10 और अनिता महांत बासंती महांत को तुरंत एक बोलेरो जोगे ठाकुरमुंडा डाक्तरखाना भर्ती कराइथिला। आहत को प्राथमिक चिकित्सा पर छाड़ी देइथिबा प्रकाश ठाकुरमुंडा पुलिस तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर मयूरभंजर प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ किचकेश्वरी मंदिर भक्त एवं श्रद्धालुओं पर लागू होइथिबा मोबाइल फोन कटकणा को वर्षक पर प्रत्याहार कराइछि। फल भक्त माने मंदिर भीतर को मोबाइल फोन नहीं प्रवेश करें। नूतन सूचना अनुसार 2025 जून 1 तारिख प्रशासन पक्षर मंदिर परिसर को मोबाइल फोन एवं कैमेरा नेवा उपरे संपूर्ण कटकणा जारी कराइथिला। एही निष्पत्ति पर अनेक भक्त एवं श्रद्धालु असंतोष प्रकाश करथिले। एहीपरि मंदिर में आयोजित विवाह उत्सव चंडीपाठ अन्यान्य धार्मिक कार्यक्रम संख्या मध्य प्रभावित होइथिबा जमा पड़िथिला। भक्तों असुविधा एवं जनमत को दृष्टि रखी मंदिर प्रशासन चलित वर्ष जून 1 तारिख एही कटकणा को प्रत्याहार करछंती। यह द्वारा भक्त माने मोबाइल फोन सह मंदिर को प्रवेश करें। तेबे पूर्व नियम भली देवी गर्भगृह एवं देवी सम्मुख में मोबाइल फोन किंबा कैमेरा रे फोटो उठाइबा पर कटकणा बलवत्तर रही। नियम उल्लंघन करथिबा व्यक्ति विरोध में आवश्यक कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिवो बोली मंदिर प्रशासन सूचना देछि। एही निष्पत्ति को भक्त एवं पर्यटक माने स्वागत करिथिबा बेले मंदिरर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम संख्या पुणी वृद्धि पाइब बोली आशंका करायाछि। परवर्ती खबर जिला प्रशासन पक्षर चलित जन अभियोग शुणाणी शिविर स्थानीय जिलापाल सम्मेलन कक्ष में जिलापाल हेमकांत साहू अध्यक्षतार सोमवार अनुष्ठित होती। जिला आरक्षी अधीक्षक बरमुलटोपाली उपस्थित था बेले मोट 291टी विभिन्न आपत्ति अभियोग शुणाणी ग्रहण कराइथिला। सेथिमध्यरु 260टी व्यक्तिगत एवं 31टी अभियोग सामूहिक समस्या सम्मिलित थिला। तन्मध्यरु 16टी अभियोगर समाधान तत्क्षणात जन अभियोग शिविर कराइथिला। यह सहित 13 जन को मुख्यमंत्री रेल पांठि एवं 3 जन को रेडक्रॉस पांठि आर्थिक सहायता प्रदान कराइछि। एहीपरि शुणाणी शिविर में ग्रहण करा विभिन्न विभाग सम्मिलित अन्यान्य अभियोग गुड़िक उपरे अनुध्यानपूर्वक विचार करी सेगुड़िकर त्वरित समाधान निमंते संपृक्त विभागीय अधिकारी मानकु जिलापाल श्री सय निर्देश देइछन्ति। एही जन अभियोग शुणाणी शिविर में 3 जन अतिरिक्त जिलापाल नेत्रानंद मल्लिक, दुखबंधु नायक और ईश्वर चंद्र नायक एवं मुख्य उन्नयन अधिकारी तथा जिला परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी धर्मानंद बेहरा, बारिपदा उपजिलापाल कस्तूरी पंडा, जिला जनस्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धनंजय महांत प्रमुख जनसाधारण आपत्ति अभियोग शुणाणी करथिले। एही शिविर में विभिन्न विभाग जिला स्तरीय अधिकारी समेत बारिपदा उपखंड और ब्लॉक स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारी माने उपस्थित थिले। परवर्ती खबर मयूरभंज केन्दुझर सीमांत आनंदपुर पंचायत सान पुराणापाणी निकट दे बही जाउथवा बैतरणी नदीर सानामुनि ठारे गाधोई जाउथवा बेले रविवार जड़े युवक निखोज हो जाते। ठाकुरमुंडा अग्निशम विभाग गोटे दिन पर सोमवार सकाळे नदी भितर मृतदेह को उद्धार करछन्ति। मृतक जनक हेउछन्ति केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक नंदीपदा थाना शालनिया ग्रामर प्रफुल्ल कुमार जेनाଙ୍କ पुओ ओम प्रकाश जेना बयस 21 वर्ष बोले जमापड़ी। सूचना अनुसार केन्दुझर जिला ढेंकीकोटे थिबा स्वतंत्र फाइनान्स कंपानी रे ओम प्रकाश चाकरी करथिले। रविवार तांको कंपानी 10 जन सांगों सहित मिसी सोनामुनि जंगल निकट को भोजी करने को आसते। रोषे सारी समस्ते गाधेवा नदी को जाते से समय उक्त दुर्घटना घटी। परवर्ती खबर
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ପେଶାଦାର ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫପୂର୍ବକ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ। ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡାବଣୀ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ OD 02 BQ 1884 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟିପରକୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଡାହାଣୀମରା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଶୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟସ 43 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ସମେତ ସୁଳିଆପଦା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଥାନାରୁ ମୁକୁଳାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଣି କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବା ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ବାସିନ୍ଦା ବିଗତ 3 ମାସ ହେଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସ୍ୱୟଂଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୃଦ୍ଧା ସୋନା ହାସଦା, ପ୍ରେମଦିନୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଖରାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଔଷଧ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ ରଜ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା 3 ମାସର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ହାତୀଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର କାଳିଜାଣି ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କାଳିଜାଣି ଗ୍ରାମର ସୁନା ସାମାଡ଼ ବୟସ 61 ବର୍ଷ। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସୁନା ଗାଁ ପାଖ ଧାନବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ଖାଲରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ବିଲକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ବିଲରେ ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୁଲିସ ଏବଂ ହାତୀଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ତମସା ସୋୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳେଇ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଡାକି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ସୁନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମାନ ସାମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ASI ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଭାରତୀୟ ମାଉସ୍ ଡିଅର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଶିମିଳିପାଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପଥର ଭୂମିରେ କଳା ବାଘଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତୀ, ଭାଲୁ, କୁମ୍ଭୀର ଭଳି ପ୍ରଜାତିର ଅନେକ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏବେ ମାଉସ୍ ଡିଅର୍ ଭଳି ଏକ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ଆକାର ପ୍ରାଣୀର ଏକ ଆକର୍ଷକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଧୂସର କଳା ଶରୀରରେ ଛୋଟ କାନ ଏବଂ ବଡ଼ ଆଖି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମାଉସ୍ ଡିଅର୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଭାରତର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରାଣୀର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାନୁମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଶିମିଳିପାଳ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ପାଇଁ ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଅନୁବର୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ଡି.କେ. ସିଂ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।